여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리 나무 아래에 앉으니라. 마침 요아스의 아들 기드온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하더니 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매 기드온이 그에게 대답하되 오 나의 주여 여호와께서 우리와 함께 계시면 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까. 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한 그 모든 이적이 어디 있나이까. 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다 하니 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라. 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까. 보소서 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다 하니 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 하시니라. 기드온이 그에게 대답하되 만일 내가 주께 은혜를 얻었사오면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이소서. 내가 예물을 가지고 다시 주께로 와서 그것을 주 앞에 드리기까지 이곳을 떠나지 마시기를 원하나이다 하니 그가 이르되 내가 너 돌아올 때까지 머무르리라 하니라. 적이 있는데 사지장애를 가진 한 남자가 있습니다. 두 팔과 두 다리가 없이 태어난 호주 사람 닉 부이치치라는 사람인데요. 영상을 통해서 우리가 한번 먼저 만나보도록 하겠습니다. 영상 시청하겠습니다. Nick Vujicic. And when I was born without arms and legs, my parents had no idea that their limbless boy would turn into the hands and feet of the love of Jesus Christ, spread all around the world. As a child, I was bullied and I went to Sunday school and learned that Jesus loved me, that he had a hope plan in the future for me as well. Well, I'm like, what kind of plan is this? Can I suggest a plan B? So I prayed for arms and legs and they did not come. And when I didn't hear anything from heaven, I started doubting that he indeed had a plan for me. So I prayed for arms and legs, but what I realized what I needed more was heaven, peace, purpose, and forgiveness of my sin. At age 10, I tried to commit suicide because of the bullying predominantly at school. I didn't feel like I would ever be independent and only a burden to my parents. I'd always be alone and never get married and never have a family and never find a purpose worth living for, hence a value worthy. So I tried to commit suicide at age 10 with 6 inches of bath water. I was stopped by one thought, and the thought was seeing my mum and my dad crying at my grave, wishing they could have done something more. At age 15, I gave my life to the Lord Jesus Christ because I realized more than arms and legs, I wanted purpose and salvation and healing, forgiveness of my sins. I wanted Jesus. But I still didn't know why I was born this way. Well, in John chapter 9, everyone asked Jesus why was that blind man born that way. Jesus said it was done so that the works of God would be revealed through him. What I realized, I was actually as blind as the blind man. We had no idea what God had in store. And just because you don't see what God has in store doesn't mean his store is empty. Kids come up and say, "What happened?" And I say, "Cigarettes." Definitely as a child and a teenager, I'd never thought I'd be a speaker that would travel around the world and meet presidents and speak at congresses and be in stadiums as large as 110,000. I had no idea. And I just give God all the glory and all the praise for the people who pray for us, the people who support us and made this possible to travel around and preach the gospel to millions of souls. God loves me not because of what I can do or what I will do for the kingdom of God. He just loves me for me. When I put my little foot on my wife's womb as she was pregnant with our first son, I felt him kick and I looked at my wife in her eyes and I said, "Babe, I love him."
I never touched him, saw him, heard him laugh, see him smile. He never earned my love. That love was always there from the beginning, before he was even born. So be challenged today to know that God is not done with you yet. He wants to stretch you a little bit. And I dare you to believe in the greatness of our God, because he has no limit. 이 뉴 부이치치는 호주에서 목회자 아버지와 또 간호사인 어머니 사이에서 태어나게 됩니다. 그 가족들 중에는 장애가 아무도 없었는데도 불구하고 이 닉 부이치치 혼자만 장애를 가지고 태어났는데, 사진을 좀 한번 띄워주시기 바랍니다. 앞에 영상에서 보셨듯이 이렇게 두 팔이 없고요, 두 다리가 없습니다. 몸뚱아리만 이렇게 해서 어릴 때 태어난 겁니다. 다음 사진 한번 띄우실래요? 어릴 때 이제 모습입니다. 저렇게 팔다리가 없이 어릴 때 태어나서요, 그는 좌절을 먼저 맛보았습니다. 8살 때 처음으로 자살을 시도를 했고요. 그리고 자신은 왜 자살을 시도했느냐, 앞에 영상에도 보았듯이 지금 팔다리가 없어서 불편한 게 문제가 아니라 미래가 불투명하다는 겁니다. 자, 나는 이제 부모의 짐만 될 거야. 또 나는 결혼도 못할 거야. 세상에서 버림받을 거야. 미래와 소망이 없다는 겁니다. 미래가 불투명하다는 겁니다. 그래서 지금 내가 죽는 게 낫지, 내가 더 살면 살수록 부모에게 짐이요 또 사회의 짐이 되고 나는 불행할 거야 라고 부정적으로 생각한 겁니다. 그래서 3번이나 자살을 시도하는데 10살 때는요, 욕조에 엄마 아빠에게 물을 좀 받아달라, 내가 목욕을 좀 하겠다라고 하고는 거기 이제 빠져 죽으려고 이제 자살 시도를 하게 됩니다. 그런데 자살하기 직전에 무슨 생각이 드느냐 하면, 엄마 아빠가 나의 무덤가에 앉아서 이 닉에게 좀 더 잘해줄 걸 하면서 슬퍼하는 엄마 아빠 모습을 생각하니까 못 죽겠는 거예요. 그래서 자살을 접게 됩니다. 그런데도 삶의 변화는 없습니다. 하나님께 기도했습니다. 하나님, 나 팔다리 좀 생기게 해주세요. 아무리 기도해도 하나님이 응답이 없습니다. 그런데 한날 이 닉이 학교에 이제 가게 되었는데 친구들이 계속 놀립니다. 야, 괴물이야, 저 짐승이야, 몬스터야 하면서 계속해서 아이들이 놀립니다. 그날도 많은 놀림을 받고 너무나 마음이 아파서 그렇게 집으로 돌아왔는데 엄마를 부둥켜 안고 펑펑 울었습니다. 엄마가 예수님을 만나봐. 예수님은 내게 분명히 큰 계획이 있을 거야. 뜻이 있어서 너를 이렇게 하나님이 이 땅에 보내신 거야. 그리고 닉이 그때부터 그 답을 찾기 위해서 성경을 열심히 읽게 됩니다. 그런데 그러면서 그가 말씀을 통해서 그가 왜 이렇게 태어났는가 깨닫게 됩니다. 요한복음 9장에 보니까 제자들이 예수님께 물어봅니다. 한 소경이 있었는데, 예수님, 저 소경이 조상 죄입니까? 자기 죄입니까? 왜 저렇게 소경으로 태어났습니까? 라고 물어보았을 때 예수님께서 조상의 죄도 아니고 자기 죄도 아니다. 하나님께서 영광을 받으실 거야. 그를 통해서 뭔가 하실 일이 있을 거야 라고 말씀하시는 장면을 보면서, 아, 내가 소경 중에 소경이구나. 그런 내가 이 땅에 태어난 건, 내가 이렇게 태어난 건 내 죄도 아니요, 우리 부모 죄도 아니요, 하나님께서 뭐예요? 놀라운 계획이 있다는 겁니다. 놀라운 계획. 내 팔다리보다 더 중요한 것이 뭐냐면 내 안에 평안이고, 내가 희망과 소망을 가지고 이 세상을 살아가는 게 팔다리 있는 것보다 훨씬 더 소중하다는 거. 많은 사람들이요, 팔다리가 멀쩡하지만 정말 불행하게 살아가는 사람들이 많습니다. 미래에 대해서 부정적으로 생각하고 나는 안 될 거야, 나는 실패할 거야 라고 하면서 불행 중에 살아가는 사람 얼마나 많으냐는 겁니다. 자기는 팔다리가 없었지만 예수님을 뜨겁게 만났고요. 그리고 정말로 평안과 구원과 죄사함과 확신을 얻었습니다. 그리고 또 중요한 것이 뭐냐면 예수님을 만나면서 세상 사람들은요, 친구들은 자기를 괴물로 봐요. 그런데 예수님을 자기는 존귀한 자로
하나님이 나를 보시더라는 거예요. 그걸 깨달은 겁니다. 그리고 미래에 대해서 하나님께서 나에게 놀라운 계획이 있을 거야. 미래에 대해서 희망과 소망을 가진 겁니다. 그리고는요, 이제 더 이상 이 닉 부이치치가 자살을 하지 않습니다. 불행하지 않습니다. 미래에 대해서 하나님이 나에게 어떤 계획을 가지고 계실까? 거기에 대해서 희망을 가진 겁니다. 이 아이가. 그러면서 그 다음부터요, 공부를 합니다. 그리고 열심히 친구들과 사귀게 되고요. 그래서 이제 중고등학교 들어가는데 정규 학생회장을 합니다. 그리고 호주에서 대학까지 졸업을 합니다. 그리고는요, 이제 많은 것에 도전합니다. 수영도 합니다. 다이빙도 하고요. 그리고 골프도 칩니다. 서핑도 즐깁니다. 드럼 연주를 하고요. 그리고 컴퓨터를 하게 됩니다. 다음 사진 한번 보여주시기 바랍니다. 이제 컴퓨터를 하게 되는데 자기에게 없는 걸 바라본 것이 아니라 자기 있는 걸 바라봤어요. 저기 보면 밑에 다리에 보면요, 발가락이 2개가 있습니다. 저 발가락을 가지고 자판을 치는 거예요. 그래서 세상에 많은 인터넷을 통해서 많은 친구들과 소통을 하고요. 그리고 저걸 가지고 글을 씁니다. 그리고 이제 책을 집필하게 되는데 그가 썼던 책이 전 세계 베스트셀러가 되는 거예요. 사람들이 이 사람의 책을 읽으면서 희망과 소망을 가지는 겁니다. 위로를 받는 거예요. 그러면서 전 세계에서 이 사람을 부르는 겁니다. 그때부터 전 세계를 다니면서 희망과 소망의 메시지를 전하는데 지금까지 38개국에 수천만 명에게 그가 가서 많은 사람들에게 강연을 하고 그리고 희망과 소망의 메시지를 전하며 예수님을 전하는 거예요. 그가 무슨 걱정이 있었습니까? 나는 결혼 못할 거야. 나는 가정을 꾸리지 못할 거야 라고 걱정했는데 하나님께서 뭐예요? 아내를 예비해 두신 겁니다. 다음 사진 한번 보여줄래요? 저렇게 예쁜 아내를 예비해 두셨고 아이도 낳았어요. 지금 이제 둘째까지 낳았답니다. 그러면서 누구보다도 행복한 그런 가정을 꾸미면서 팔다리는 없지만 그러나 이 사람을 통해서 많은 사람들에게 희망과 소망을 남겨주는 그 일에 쓰임받고 있다는 겁니다. 자기가 고백하지요. 영상에서도 이 모든 거 하나님이 하셨어요. 나는 나를 바라보면서 나는 희망이 없어. 비관하면서 죽으려고 했던 인생이었지만 예수님을 만나면서 예수님이 나에 대한 계획이 있어. 그리고 나는 존귀한 자야. 그렇게 자신을 긍정적으로 바라봤고요. 그리고 자신의 미래를 긍정적으로 바라봤습니다. 그리고 도전했더니 하나님께서 뭐예요? 놀랍게 쓰시더라는 겁니다. 고백하는 게 정말 예수님을 만나고 나를 새롭게 바라보고 긍정적인 미래를 바라보면서 하나님의 놀라운 계획이 있으셨다는 겁니다. 나는 정말로 행복하다는 겁니다. 우리 주위를 보면요, 참 많은 것을 가지고 있음에도 원망 불평하며 그렇게 살아가는 사람들이 있습니다. 비관하며 부정적으로 살아가는 사람들이 있는 반면에 닉 부이치치처럼요, 정말 아무것도 없지만 남들이 기본적으로 가지고 있는 팔다리도 없는 그런 인생이지만 누구보다도 뭐예요? 희망과 소망을 가지고 그리고 긍정적인 마음을 가지고 행복하게 살아가는 사람들도 있더라라는 겁니다. 여러분, 그리스도인들은 어떤 삶을 살아야 될까요? 그리스도인들 당연히 긍정적인 마음을 가지고 그리고 하나님의 은혜를 바라보고 살아가는 사람들입니다. 그런데 우리 주위에 보면요, 그렇지 않은 사람들이 너무나 많은 겁니다. 특히 이 코로나 시대에 힘들고 어려운 상황 속에서 사람들이 자꾸 어떻게 생각합니까? 자기 자신에 대해서 실패를 경험하면서 자기 자신에 대해서 부정적으로 생각하고 특히 미래에 대해서 부정적으로 생각합니다. 이 시대의 젊은이들이 어떻습니까? 미래에 대해서 포기해버립니다. 가정을 포기하고 직장을 포기하고 그렇게 살아가는 그런 젊은이들이 많이 늘어나더라라는 겁니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 어떻게 하면 우리가 이 암울한 시대에 어떻게 우리가 희망과 소망을 가지고 우리가 긍정적인 믿음을 회복할 수가 있는가, 이것을 한번 찾아보고자 합니다. 오늘 본문의 말씀 보면요, 오늘 본문은 사사시대를 배경으로 합니다. 성경의 모든 시대 중에 가장 암울했던 시대가 바로 사사시대입니다.
그 사사시대에 미디안이라고 하는 나라가 계속해서 이스라엘 쳐들어옵니다. 7년 동안 이스라엘을 착취하는데 모든 곡식과 짐승들을 다 빼앗아 갑니다. 그래서 이스라엘 땅에는 참 궁핍하게 되었는데, 더 큰 문제는 뭐냐면 이 미디안과 싸워서 이기려는 사람이 아무도 없습니다. 우리나라도 예전에 일제 식민지 때 뭐가 있었습니까? 독립투사가 있었지요. 독립군들이 있었는데 지금 이스라엘에 보니까 이 미디안과 우리가 좀 싸워서 이기자, 이를 몰아내자, 내가 독립군으로 내가 자원하겠다, 이런 사람이 아무도 없는 겁니다. 사람들이요, 산으로 가서 굴에 숨어버립니다. 남자들이, 군인들이. 그러면서 미디안과 싸우려 하지를 않습니다. 자, 그런데 이때에 하나님께서 이스라엘 백성들이 기도하자 하나님이 응답하셔서 이스라엘 구원하기 위해서 한 사람을 부르게 되는데, 그 사람이 오늘 본문의 주인공 바로 기드온입니다. 오늘 보면 14절 말씀 보시면 이렇게 기록합니다. 여호와께서 그를 향하여 이르시되 너는 가서 이 너의 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐 하시니라. 하나님이 기드온에게 나타나십니다. 그리고는 너는 가서 네 힘으로 이스라엘을 미디안의 손에서 구원해라 라고 명령을 내립니다. 자, 그때에 이 명령을 받았던 기드온이 어떻게 대답하느냐, 15절 말씀입니다. 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여, 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까? 자, 뭐라 대답합니까? 하나님의 사자에게 오 주여, 내가 무슨 힘으로, 무슨 능력으로, 뭘 가지고 내가 이스라엘을 구원하겠습니까? 반문하는 겁니다. 자, 쉽게 예를 들면 이런 겁니다. 북한에서 남한을 침공해 왔습니다. 자, 그런데 미군들이 철수해 버렸습니다. 그리고 남한의 모든 군인들이 다 도망가 버렸습니다. 산으로. 그래서 북한군이 지금 쳐들어 내려와서 우리 남한을 다 점령해 버렸습니다. 얼마나 힘들었겠습니까? 자, 그런데 하나님께서 여러분에게 딱 나타나셨어요. 그리고는 야, 누구야, 네가 지금 일어나서 저 북한군과 싸워서 이 대한민국을 해방시켜, 구원해봐. 그랬다고 합시다. 그러면 여러분들이 뭐라 하겠습니까? 처음 나오는 말이 하나님, 무슨 힘으로? 뭘 가지고 저 북한군과 내가 싸워요? 내가 지금 무기가 있는 것도 아니고, 내가 군사가 있는 것도 아니고, 내가 뭐 핵미사일을 가지고 있는 것도 아니고, 내가 어떻게 혼자 가서 내 힘으로 어떻게 내가 저 북한군, 저 막강한 저 군대와 내가 어떻게 싸웁니까? 여러분 그렇게 하시겠죠? 이제 그런 상황입니다. 똑같은 상황입니다. 기드온에게 나타나서 내가 너에게 군사를 주겠다, 내가 너에게 힘을 주겠다, 너에게 뭔가 무기를 주겠다, 싸워가봐 라가 아니라 뭐라 그러십니까? 네 힘으로, 네 능력으로 가서 구원해, 미디안과 싸워서 이겨 라고 하나님께서 말씀을 하셨더라라는 겁니다. 어떻게 이 기드온은요, 이들과 싸울 수가 있었을까요? 어떻게 이스라엘 백성 구할 수가 있었을까요? 그런데 여러분 내용 아시잖아요. 사사기 내용을. 결론적으로 어떻게 됩니까? 기드온이요, 이스라엘을 구원시키게 됩니다. 미디안과 싸워서 이기게 됩니다. 저 어떻게 기드온이 이런 사람이 될 수가 있었을까요? 그 비결을 살펴볼 것인데요. 그 가장 첫 번째 비결이 뭐냐면 하나님께서 기드온의 마음을 바꿨다는 겁니다. 기드온이 하나님 안 돼요, 못해요, 힘들어요, 어려워요 라고 했던 그 부정적인 마음을 오늘 본문에 보시면 바꾸시는 겁니다. 여러분 성경에 보면 하나님께 쓰임받았던 사람들의 공통점이 있습니다. 그 공통점 중에 하나가 뭐냐면 부정적인 마음을 긍정적으로 바꿨다는 겁니다. 그리고 부정적인 마음을 하나님이 쓰지 않았다는 겁니다. 하나님께 쓰임받았던 사람들의 공통점은 뭐냐면 긍정적인 마음을 가진 사람, 긍정적인 자아를 가졌고요, 긍정적인 믿음을 가졌고, 긍정적인 소망을 가졌고, 긍정적인 미래를 가졌습니다. 이게 다른 말로 하면 믿음입니다. 긍정적인 믿음을 가졌던 사람을 썼다는 겁니다. 학벌이 좋고 외모가 좋고 능력이 좋은 사람을 썼던 것이 아니라 하나님은요,
긍정적인 마음을 가졌던 믿음의 사람, 이 사람을 사용해서 성경에 보면 놀라운 역사를 일으키셨다라는 겁니다. 오늘 본문에도 마찬가지입니다. 하나님께서 기도원을 쓰시기 위해서 가장 먼저 하신 것은 뭐냐면 그의 뭡니까? 부정적인 마음, 그의 낮은 자존감과 부정적인 마음을 아시고는 그걸 지금 하나님이 지적하시는 겁니다. 그걸 먼저 바꾸시는 겁니다. 계속해서 기도는요, 이 본문 내용 뒤에 보시면 계속해서 증거를 보여달라, 증표를 보여달라고 하면서 계속해서 뭡니까? 머뭇머뭇거립니다. 하나님이 계속해서 증표를 보여주시면서 이 기도원에게 자존감을 세우고 미래에 대한 긍정적인 마음을 세우셔서 결국은 뭡니까? 결국은 미디안의 손에서 이스라엘을 구원내게 됩니다. 자, 오늘 본문의 말씀을 통해서 하나님이 어떻게 기드온의 그 부정적인 마음을 변화시켰는가, 그 과정을 한번 살펴보면서 우리에게 그러한 부정적인 마음이 없는가라는 것을 돌아보면서 우리를 한번 돌아보시길 바랍니다. 자, 첫 번째는 하나님께서는요, 기드온을 쓰시기 위해서 가장 먼저 자기 자신에 대한, 기드온 자기 자신에 대한 긍정적인 마음을 가지게 하셨습니다. 우리도 마찬가지입니다. 하나님께 쓰임받기 위해서는요, 내 자신에 대해서 긍정적인 마음을 가지셔야 됩니다. 자, 기드온은 원래 어떤 사람이었습니까? 겁쟁이입니다. 오늘 11절 말씀 보시면요, 11절 말씀에 기드온이 미디안 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하더니, 자, 하나님의 사자가 기드온을 찾아갔을 때 기드온이 뭘 하고 있었느냐 하면 밀 타작을 하고 있는 겁니다. 여러분 뭐 예전에 우리 연세 드신 분들은 아마 농사 같은 거 잘 아실 겁니다. 타작을 할 때 어디서 합니까? 넓은 마당에서 합니다. 넓은 마당에서 거기서 이제 뭡니까? 곡식 타작을 하는데 지금 기드온이 어디서 하고 있어요? 포도주를 짜는 장소에서 지금 타작을 합니다. 여러분 포도주를 만들고 이런 데는요, 여러분 좀 그 실내고요, 그 장소가 협소합니다. 거기에서 밀을 타작하는 게 쉽지가 않습니다. 그런데 왜 지금 기드온은 포도주 틀에서 지금 그 좁은 곳에서 지금 밀 타작을 하고 있을까요? 미디안 군사들에게 들킬까 싶어서. 겁이 나서 지금 숨어서 문을 꼭꼭 걸어 잠그고 밀 타작을 지금 하고 있는 겁니다. 이만큼요, 지금 기드온은 겁이 많은 사람입니다. 용기가 전혀 없는 사람입니다. 겁쟁이입니다. 그리고 자기 자신을 향해서 뭐라고 자기가 평가하느냐, 15절 보시면 자, 이렇게 기록합니다. 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자이니이다 하니, 자, 하나님이 사자가 너를 통해서 하나님이 이 미디안을 물리칠 거야 라고 했더니 자기 보고 뭐라 하냐면, 주님, 저 잘못 봤습니다. 저는 어떤 사람이냐면요, 저는요, 므낫세, 우리 집안은 먼저 므낫세 집안 중에 제일 약한 집안입니다. 집안이 볼 것이 없습니다. 그리고 또 우리 집에서 우리 아버지 자녀 중에서 나는 뭐예요? 제일 못난 놈입니다. 제일 학벌도 떨어지고 외모도 떨어지고 능력도 떨어지고 제일 못난 놈입니다. 그런데 내가 어떻게 할 수 있습니까? 라고 말하는 거예요. 여러분, 하나님이 여러분에게 나타나셨다면 얼마나 영광입니까? 하나님 여러분을 쓰겠다고 하시면 그 얼마나 대단한 일입니까? 그런데 지금 기드온은요, 도망가려 합니다. 왜요? 난 못난 놈이니까. 어떻게 내 같은 놈을 하나님이 쓰신다고요? 나는요, 배우지도 못하고 나는 잘난 것도 없고 능력도 없고 나는 너무나 무능력한 자입니다. 나는 도저히 쓸모가 없는 그런 사람입니다. 이게 뭐예요? 자존감이 없는 겁니다. 누가 자기를 사랑한다고 하고요, 누가 자기를 쓰겠다고 하면 감사합니다가 아니라 도망가는 사람, 이건 뭐예요? 자존감이 없는 사람입니다. 아마 기드온은 이것으로 보았을 때요, 어릴 때 어땠습니까? 어릴 때 집에서 뭐예요? 집에서 어릴 때 야단만 듣고요, 그리고 인정을 받지 못한 겁니다. 너는 왜 그래 못해? 너 형들 봐봐. 너 왜 그래 이렇게 공부를 못해? 넌 이것도 못하니? 그러면서 어릴 때부터 뭐예요? 부모님에게, 형제들에게 그렇게 미움만 당했습니다. 자기 집안도 마찬가지입니다. 자기 집안도
어떻게 그런 가정에 라고 하면서 손가락질 당하는 가정에서, 그 가정에서 가장 뭡니까? 손가락질 당하는 그러한 자녀였습니다. 어릴 때부터 항상 뭡니까? 인정받지 못했기 때문에 나는 못난 놈이야 라고 어릴 때부터 생각했더라라는 겁니다. 이것이요, 기드온에게 열등감이 생겼습니다. 나는 남보다 못해. 자기 자신을 평가할 때 지금 뭘로 평가합니까? 다른 사람이 나를 어떻게 보느냐? 다른 사람이 내 집안을 어떻게 봤습니까? 집안을 얕봤다는 겁니다. 또 우리 가족 중에서 나를 어떻게 봤습니까? 우리 가족 식구들이, 부모님이, 형제들이 나를 뭡니까? 못나게 봤다는 겁니다. 그러니까 자기가 자기를 평가하면서 다른 사람이 우리 집안을 보고 우리 가정에서 나를 평가하는 그 평가 기준이 내 평가가 됐습니다. 그래서 나는 뭐예요? 나는 못난 놈이야. 그런 열등감을 가지고 살았던 사람이 바로 기드온입니다. 우리도 마찬가지입니다. 여러분, 보통 이 자존감이 떨어지고 열등감 있는 사람들을 잘 이렇게 이야기를 해보면요, 어릴 때부터 뭐예요? 어릴 때부터 인정을 못 받았어요. 너는 왜 그러니? 라고 하면서 항상 뭡니까? 항상 야단만 듣고 인정을 받지 못하는 가정에서 학교 갔더니 공부를 못해요. 넌 어떻게 공부를 못하니? 선생님에게, 친구들에게 그렇게 열등의식을 그렇게 받았습니다. 직장을 가도요, 왜 일을 그렇게 못하느냐고 항상 뭡니까? 야단만 들어요. 너 왜 그렇게 일을 늦게 하니? 왜 그렇게 능력이 없니? 왜 그렇게 공부를 못하니? 너 외모가 왜 그렇게 떨어지니? 그러면서 항상 열등의식에 쌓여서 나는 못해. 나는 안 돼. 나는 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 거지. 나는 하나님께 쓰임받을 수 없어. 라고 생각하는 그리스도인이 너무나 많다는 겁니다. 여러분, 정말 그럴까요? 나의 평가는 무엇으로 할까요? 내 가족들이, 내 친구들이, 내 주위에 있는 사람들이, 선생님들이 나를 평가한 그 평가가 진짜일까요? 그거 아니라는 겁니다. 그러면 나에 대한 평가는 누가 제일 잘할 수 있을까요? 그건 바로 하나님입니다. 그러면 하나님이 기드온을 뭐라 평가했을까요? 오늘 본문 보시면 12절에 나옵니다. 12절에 보시면 여호와의 사자가 기드온에게 나타나 이르되 큰 용사여 여호와께서 너와 함께 계시도다 하매. 하나님이 지금 기드온을 뭐라고 평가하십니까? 큰 용사여. 여러분, 지금 이 기드온의 상태가, 지금 상황이 용사 같습니까? 숨어서 지금 미를 타져가는 그 모습이, 하나님이 부른다고 하더라도 계속 도망가고 안 된다고 하는 이 모습이 용사 같습니까? 용사와 전혀 어울리지 않습니다. 그런데 하나님은요, 기드온을 바라보면서 뭐라 그러십니까? 너는 큰 용사다. 우리도 마찬가지입니다. 세상 사람들은요, 나의 외모를 보고, 나의 가진 것을 보고, 나의 직업을 보고, 나의 학벌을 보고 무시합니다. 그렇지만 하나님이 나를 뭐라 보실까? 이것이 뭡니까? 진정한 나의 평가입니다. 여러분들은 사람들이 보는 평가에 흔들리지 마시고, 거기에 낙심하지 마시고 하나님이 내리시는 평가를 바라보시기 바랍니다. 기드온은요, 사람들이, 가족들이 자기를 평가하면서 자존감이 다 떨어진 사람입니다. 그렇지만 하나님께서 뭘 지적하십니까? 그 낮은 자존감을 회복시켜 주는 겁니다. 하나님 봤을 때도 사실은 뭐예요? 상황을 보면 기드온은 뭐예요? 겁쟁입니다. 그런데 하나님은요, 그 눈으로 바라보지 않습니다. 세상의 눈이 아니라 미래의 눈을 바라보면서 너 원래 모습은 그 모습이 아니야. 내가 너를 만들었을 때 용사로 만들었어. 사람들이 너를 이 모양으로 평가를 했지만 내가 너를 만들었을 때는 용사로 만들었어. 우리도 마찬가지입니다. 하나님이 저와 여러분을 만들 때요, 존귀한 자로 만드셨습니다. 세상의 평가 여러분들이 지금 흔들려 하고 있는 것이지, 하나님은 여러분을요, 형편없는 사람으로 만들지 않으셨다는 겁니다. 어디에 나옵니까?
베드로전서 2장 9절 말씀에 오직 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니. 너는 하나님이 택하신 백성입니다. 자녀입니다. 왕입니다. 그리고 제사장입니다. 거룩한 나라입니다. 하나님의 소유된 백성입니다. 예수 그리스도의 피값 주고 구속받은 하나님의 아들과 딸입니다. 하늘나라를 상속받을 하늘나라의 존귀한 자녀들입니다. 왕자 공주입니다. 여러분 그렇게 생각하십니까? 나 자신을. 그렇게 생각하셔야 됩니다. 세상 사람 나를 어떻게 본다 하더라도 하나님께서 나를 바라보시는 그 관점으로 여러분을 보시기 바랍니다. 여러분은 소중한 존재입니다. 존귀한 존재입니다. 왕자 공주들입니다. 근데 우리는 어떻게 합니까? 그렇게 바라보지 않더라라는 겁니다. 여러분, 여러분을 평가하실 때, 여러분을 바라보실 때요, 자꾸 여러분 위축되시고 자학하지 마시고 무너진 자존감에 여러분 힘들어하지 마시고 하나님께서 나를 뭐라고 말씀하시는가, 이 말씀 안에서 여러분의 자아를 찾으시기 바랍니다. 나는 존귀한 자야. 나는 하나님의 아들과 딸이야. 나는 왕같은 제사장이야. 나는 왕자와 공주와 하늘나라, 왕자 공주야. 여러분 이렇게 하나님이 나를 뭐라 생각하시는가, 이것을 바라보면서 여러분의 자존감을 회복하시기 바랍니다. 닉 부이치치가 그랬지요. 친구들이 자기를 괴물이라 하더라도 하나님께서 나를 존귀한 자로 여길 때 그가 그걸 받아들인 겁니다. 그리고는 저렇게 위대하게 쓰임 받는 겁니다. 자, 두 번째입니다. 하나님께서 첫 번째는요, 이 기드온의 낮은 자존감을 부정적인, 자신에 대한 부정적인 모습을 바꾸어 주었고, 두 번째는 기드온의 자기의 능력에 대해서 부정적인 마음을 바꿔 주었습니다. 자, 두 번째는요, 자신의 능력에 대해 긍정적인 마음을 가져야 하나님께 쓰임 받을 수가 있습니다. 자, 하나님이 기드온을 불러서 자 뭐라고 했느냐? 첫 번째, 위대한 용사라고 하면서요, 큰 용사라고 하면서 뭘 시켰느냐? 14절 말씀입니다. 14절에 보시면 여호와께서 그를 돌아보아 가라사대 너는 이 내 힘을 의지하고 가서 이스라엘을 미디안의 손에서 구원하라. 내가 너를 보낸 것이 아니냐. 자, 하나님이 기드온에게 가서 네가 미디안의 손에서 이스라엘을 구원하라고 하는데 뭐라고 하시냐면요, 이 내 힘을 의지하고 가서, 네 힘, 네가 가지고 있는 힘을 가서 이스라엘을 미디안 손에 구원하라는 겁니다. 기드온이 무슨 힘이 있을까요? 자기가 돌아보니까 아무 힘이 없습니다, 나는. 그런데 하나님께서 네가 가진 힘을 가지고 가서 하라는 겁니다. 그래서 15절에 보면 기드온이 이렇게 이야기하지요. 그러나 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리까? 네가 가진 능력과 힘을 가지고 구원하라라고 하니까 기드온이요, 자기를 돌아보니 자기는 아무 능력이 없는 겁니다. 아무 능력이. 그런데 하나님이 아무 능력 없는 기드온에게 가라고 했을까요? 아니라는 겁니다. 하나님이 기드온에게 능력을 주셨는데 기드온이요, 그걸 뭐예요? 모르고 살았다는 겁니다. 지금까지 나는 공부 못하니까요. 나는 직장이 별볼이 없으니까요. 나는 다른 사람보다 잘하는 게 없으니까요. 나는 능력이 없는 줄 알았습니다. 무능력한 사람인 줄 알았고요. 그래서 뭘 시켜도 나는 못해요 라고 그냥 주저앉아 있었습니다. 그런데 하나님께서는요, 아니야. 너는 능력이 많아. 너는 능력이 충분해. 네가 가진 능력만 가지고도 네가 할 수 있어. 그런데 뭐예요? 능력 없다고 생각했던 이게 문제라는 겁니다. 닉 부이치치는요, 팔다리가 없으니까 나는 할 수 있는 게 없다고 생각했어요. 팔다리가 없으니까. 하나님께서 너 할 수 있어. 그래서 뭐예요? 다이빙도 하고 수영도 하고요. 못하는 게 없어요. 우리가 안 해본 것, 우리가 경험하지 못한 것, 수많은 것들을 뭡니까? 그거 해낸 겁니다. 무엇이 달라졌어요? 나는 할 수 있는 능력이 있어. 이 마음이 바뀐 겁니다.
그랬더니 이 모든 것을 할 수 있었더라라는 겁니다. 우리는요, 내가 좋은 대학 나오지 못해서, 나는 공부 많이 못해서, 나는 가진 게 많이 없어서, 나는 자격증이 없어서, 나는 머리가 좋지 않아서, 나는 재주가 없어서 못한다고 생각합니다. 그런데 주님께서는요, 이 마음을 바꾸기 원합니다. 못한다고 생각하는 이 마음을 바꾸기 원합니다. 하나님은요, 우리에게 이미 능력을 주셨습니다. 하나님이 나에게 능력 주셨다는 것을 믿고 나가면 하나님이 역사하십니다. 오늘 16절에 이렇게 말씀하지요. 여호와께서 그에게 이르시되 내가 반드시 너와 함께 하리니 내가 미디안 사람 치기를 한 사람을 치듯 하리라 하시니라. 믿고 나가라는 겁니다. 나에게 하나님 능력 주셨다는 것을 먼저 믿고 나가라. 하나님이, 우리는 그러죠. 하나님 돈 주시면, 사람 붙여주시면, 능력 주시면, 힘 주시면 내가 주의를 하겠습니다. 이렇게 보통 기도하면 하나님, 그래서 뭡니까? 하나님 주세요, 주세요. 하나님 뭐라 그러십니까? 다 줬단다. 네가 믿고 나가면 역사가 일어날 거야. 근데 우리는 주저주저합니다. 여러분, 왜 하나님께서 여러분 학장로교에 보내셨습니까? 학장로교회를 변화시키기 위해서, 회복시키기 위해서 능력을 다 주셨습니다. 여러분, 왜 그 가정에 여러분을 보내셨습니까? 우리 가정을 회복할 능력을 하나님이 나에게 먼저 주셨습니다. 그럼 내가 그걸 인정하지 않고 하나님 달라고 하는 거예요. 전도할 능력, 세상을 변화시킬 능력, 우리 가정을, 우리 교회를, 우리 공동체를, 우리 직장을, 우리 사업터를 변화시키고 회복시킬 능력을 우리에게 이미 주셨습니다. 그 주셨다는 것을 믿고 나가시기 바랍니다. 그러면 어떻게 합니까? 하나님이 함께 하십니다. 사사기 6장 34절 말씀에 여호와 영이 기드온에게 임하시니, 결국 뭐예요? 믿고 기드온이 나갔더니 여호와 영이 기드온에게 임한 겁니다. 성령의 충만이 임한 거고요. 그때 놀라운 하나님의 역사가 일어나더라는 겁니다. 하나님이 기드온에게만 줬지 우리에게는 안 준 것 같은데요. 목사님, 나는 안 준 것 같은데요. 아닙니다. 어디에 나옵니까? 마태복음 28장 18절에 나옵니다. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 18절에 보시면 하나님이 뭐예요? 줄 것이다? 아니지요. 모두 주셨으니, 하늘과 땅의 모든 권세를 주셨으니 또 뭐가 더 필요할까요? 하늘의 권세와 땅의 권세를 누구에게? 저와 여러분에게 어떻게 했다고요? 주셨다. 여러분 받으셨어요? 아멘 소리 약하네요. 받으셨어요? 주셨다는 겁니다. 하나님이 거짓말 안 하지요. 여러분, 먼저 그 권세를 받았는데 문제는 뭐예요? 받았다는 걸 모르는 거예요. 그래서 권세를 쓰지도 못하고요. 항상 벌벌 떨고 있는 겁니다. 나는 못해요, 나는 못해요 하고 있다는 겁니다. 그 권세를 사용하시기 바랍니다. 말씀 맺도록 하겠습니다. 여러분, 나는 못나고 나는 부족하고 나는 안 된다 생각하는 분들 계십니까? 하나님은 저와 여러분을 향해서 뭐라 그러십니까? 큰 용사여, 내가 하늘과 땅의 모든 권세를 너에게 주었다. 이것은 뭐예요? 받아들이시고 나는 존귀한 사람이구나, 나는 대단한 사람이야, 나는 하늘과 땅의 권세를 가진 사람이야. 이것을 가지고 주의 나라를 위해서 주님께서 나에게 주신 사명을 내가 감당하고 나가겠습니다. 이렇게 나가야 된다는 겁니다. 이 말을 회복할 때에 이 긍정적인 나를 바라보는 관점과 내 능력을 바라보는 관점을 바꿀 때, 긍정적으로 바꿨을 때 드디어 이 미디안을 물리쳤던 것처럼 기드온이 저와 여러분도요, 여러분을 바라보는 관점을 바꾸시고 나에게 능력 없다고 여러분 자책하지 마시고 나에게 하늘과 땅의 권세를 받았다는 것을 기억을 하시고 여러분 긍정적으로 여러분을 바라보시고 주님 주신 사명 감당하고 나가시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원을 드립니다. 우리 말씀 생각하면서 우리 찬양하도록 하겠는데요.
여기에 모인 우리 이 믿음 더욱 굳세라, 우리 다 같이 한번 찬양하도록 하겠습니다. 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라. 여기에 모인 우리 주의 은총 받은 자여라. 주께서 이 자리에 함께 계심을 아노라. 언제나 주님만을 찬양하며 따라가리. 시험을 당할 때도 함께 계심을 믿노니. 이 믿음 더욱 굳세라. 이 믿음 더욱 굳세라. 주가 지켜주신다. 어느 몸에도 주의 밝은 빛 인도하여 주신 주님이 뜻하시니 헤아리기 어렵더라도 언제나 주 뜻 안에 내가 있음을 아노라. 사랑의 말씀들이 나를 더욱 새롭게 하니. 때로는 넘어져 최후 승리를 믿노라. 최후 승리를 믿노라. 이 믿음 더욱 굳세라. 이 믿음 더욱 굳세라. 주가 지켜주신다. 어두운 밤에도 주의 밝은 빛 인도하여. 여기에 모인 우리 사랑받는 주의 자녀라. 여기에 모인 우리 사랑받는 주의 자녀라. 주께서 뜻하신다. 우리를 통해 펼치실 것입니다. 아멘. 고통과 슬픔 중에 더욱 주님 의지하오니. 어려움 이겨내고 주님 더욱 찬양하리. 우리 시간 손 들고 찬양합니다. 이 믿음 더욱 굳세라. 더욱 굳세라. 주가 지켜주신 어두운 밤에도 주의 밝은 빛. 한 번 더 고백합니다. 이 믿음 더욱 굳세라. 한번 결단하실 때에 주님, 내 모습을 바라보며 자책하며 절망하며 원망하며 불평했던 것 이 시간 용서하여 주시옵소서. 주님, 세상 사람들이 바라보는 나의 모습이 아니라 주님께서 나를 바라보는 그 모습으로 살아가기 원합니다. 나는 아무 능력도 없고 나는 아무것도 가진 것 없다고 자책했었습니다. 그러나 하나님,
하늘의 권세와 땅의 모든 권세를 주셨다는 것을 오늘 믿게 도와주시고, 하나님, 주님께서 나에게 모든 권세 주셨사오니 주님 맡기신 사명 내가 감당하고 나가겠습니다. 이제 내가 낙심하며 좌절하며 절망하는 것이 아니라, 하나님, 원망하며 불평하는 것이 아니라 희망과 소망을 가지고 긍정적인 마음을 가지고 주님 주신 사명 감당하고 나가게 도와주시옵소서. 우리 다 같이 한번 결단하며 기도하겠습니다. 사랑과 내가 말하신 아버지 하나님, 세상 사람들의 평가에 낙심하며 절망했던 것 이 시간 회개합니다. 주님, 주님께서 나에게 주시는, 나를 바라보시는 그 관점으로 내가 살아가기 원합니다. 큰 용사여, 큰 용사여, 하나님께서 나를 바라보시는 그 눈을 가지고 내가 나를 바라보게 도와주시고, 하나님 주시는 그 능력으로, 하나님 먼저 주셨던 그 능력으로 하늘과 땅의 권세를 가지고 하나님 주님 주신 사명 감당하고 나가는 절 낼 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 역사해 주시기를 원합니다. 하나님 함께 해주시기를 원합니다. 하나님 도와주시기를 간절히 바라고 소원합니다. 더욱더 큰 믿음 가지고 주님을 바라보며 믿음으로 승리하고 나가는 절 낼 수 있도록 아버지 도와주시기를 간절히 바라고 소원하오니, 하나님 역사해 주시고 하나님 은혜 베풀어 주시기를 간절히 바라고 소원하오니, 아버지 하나님 도와주시고 은혜 베풀어 주시옵소서. 주님, 사랑과 내가 많으신 아버지 하나님, 나를 바라보는 관점을 바꾸기 원합니다. 원망하며 불평하며 부정적으로 바라봤던 나의 모습과 나의 능력 없음을 하나님 이 시간 회개하오니, 주님, 주님이 바라보는 관점으로 나를 바라보게 도와주시고, 주님이 나에게 주신 능력을 믿음으로 바라보고 하나님 주님 주신 사명 감당하고 나가는 절 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 부정적으로 바라보고 원망하고 불평했던 것 이제 예수 그리스도의 이름으로 떠나가게 도와주시고, 하나님 나를 존귀한 자로 바라보게 도와주시고, 나에게 주신 그 능력을 믿음으로 바라보고 나가게 도와주셔서 주님 주신 가정을, 교회를, 직장을, 사회를 주님 주신 사명 감당하고 변화시키며 용기 있게 믿음을 가지고 나가게 도와주시고, 영적인 전쟁에서 날마다 승리하며 주님 주신 사명 감당하고 나가는 자를 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.